دیکھیے اگر نشأۃ ثانی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک نوجوان اگر طے کرتا ہے کہ میں اپنا یہ پروفیشن سچ کر اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہوگی۔ تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور یہ قرآنی تعلیم و ترویج کا محض ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ رجوع الی القرآن کی تحریک، عوام الناس کو قرآن فہمی کی طرف متوجہ کرنے کی تحریک، ہدایت بالقرآن کی تحریک۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام 1972 میں عمل میں آیا۔ اس ادارے کے بانی و مؤسس مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تھے، جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مسلمانان ملت جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہاں آپ کے ارشادات، تقاریر اور خطبات سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ نے دروس قرآن اور قرآنی تعلیم کے ذریعے خاص طور پر نوجوانوں کے اذہان کی علمی، نظریاتی، ملی اور دینی آبیاری کی۔ بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات اور حکم و معارف کی جانب توجہ دلائی۔ آپ نے اسلامی تاریخی حوالے اور موجودہ عالمی سیاسی تجزیوں سے امت مسلمہ کو ببانگ دہل خبردار کیا۔ دین کے زندگی پر نفاذ اور دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی فکر و فہم کو عام کرنا آپ کی زندگی کا مرکزی مقصد رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بلا مبالغہ دور حاضر میں بطور داعی قرآن آپ کی خدمات سر فہرست ہیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ علم القرآن کہیے، رجوع الی القرآن کہیے، فہم القرآن کہیے یا ہدایت بالقرآن کہیے، آپ کی تمام زندگی کا فلسفہ، محنت و مشقت کا مقصد اور مقصود منزل بلا شبہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کی روشنی میں تجدید و اصلاح ایمان کے ذریعے اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کی راہ ہموار کرنا تھا۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ 1966 عیسوی میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تنہا اس دعوت کا آغاز کیا۔ مرحوم ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ امت مسلمہ کی زبوں حالی کی بنیادی وجہ ایمان و یقین کی کمی ہے اور علم القرآن سے نا آشنائی ہے۔ چنانچہ اسلام کے احیاء کے لیے اصل کام یہ ہے کہ امت کے افراد کا رشتہ از سر نو دین کے ساتھ جوڑا جائے۔ خاص طور پر پڑھے لکھے افراد اور نوجوانوں کو قرآنی علوم سے روشناس کروایا جائے۔ ابتداً انہوں نے شہر لاہور میں متعدد مقامات پر حلقہ ہائے مطالعہ قرآن کے نام سے درس قرآن کے حلقے قائم کیے اور ساتھ ہی دارالاشاعت اسلامیہ کے نام سے ایک ذاتی اشاعتی ادارہ قائم کیا، جس کے تحت پے در پے کئی کتابچے شائع کیے کہ اس کام کی اہمیت بھی لوگوں پر واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی اس سعی کو اس درجہ مشکور فرمایا کہ بہت ہی کم مدت میں قرآن کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ لاہور شہر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی وسعت پذیر ہوتا چلا گیا۔ آپ کی دعوت قرآن اپنے ارتقائی منازل کی طرف بڑھتے ہوئے عام ہونا شروع ہوئی اور دنیا بھر کے مسلمانان کے اذہان و قلوب میں سرایت کرتی چلی گئی۔ قریباً 50 سال پہلے شروع کی جانے والی قرآنی تعلیم و تعلم کی یہ دعوت حق ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ کسی بھی علمی تحریک کی کامیابی کے لیے ایک ایسے ادارے کا وجود ضروری ہے جو اس علمی تحریک کے مقاصد کی پرورش اور آبیاری کر سکے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش بھی ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی تھی جس میں جدید تعلیم سے بہرہ طالب علموں کو قرآن حکیم کے علم و حکمت سے روشناس کرایا جائے۔
अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह और उनके रुफ़क़ाए कार की बरस हा बरस की मेहनत और अल्लाह ताला के खुसूसी फजलो करम से कुरान एकेडमी का संग बुनियाद रखा गया। मरकजी अंजुमन की तासीस के वक्त ये अगराज़ो मकासद तय किए गए थे। नंबर 1, अरबी जुबान की तालीम व तरवीज। नंबर 2, कुरान मजीद के मुताले की आम तरगीब व तशवीक। नंबर 3, उलूम कुरानी की उमूमी नशरो इशात। नंबर 4, ऐसे नौजवानों की मुनासिब तालीम व तरबियत जो तालीम व ताल्लुम कुरान को मकसद जिंदगी बना ले। नंबर 5, एक ऐसी कुरान एकेडमी का कयाम जो कुरान हकीम के फलसफा व हिकमत को वक्त की आला तरीन इल्मी सतह पर पेश कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची, मुल्तान, झंग, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद कुरान एकेडमीज खुद्दामुल कुरान होने का हक अदा करने में कोशा हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर के साथ साथ मुल्क भर के तमाम दीगर मराकज में माह रमजान में दौराए तर्जुमे कुरान के साथ नमाज तरावी का एहतमाम इन कुरान एकेडमीज का इम्तियाज है। कुरान एकेडमी लाहौर की इमारत 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें मस्जिद जामिउल कुरान, फैमिली क्वार्टर्स, हॉस्टल, इंतजामी दफातर, शोबा मतबुआत, मकतबा और लाइब्रेरी शामिल है। शोबा तसनीफ व तालीफ। जदीद दौर में ये शोबा बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। 200 से जायद कुतुब और रसाइल व जराइद में से चंद काबिल जिक्र और मुस्तकिल मतबुआत हैं, जैसे कि महनामा मिसाक, साहमाही हिकमत कुरान, हफ्त रोजा निदाए खिलाफत, शोबा कंपोजिंग व प्रिंटिंग, तमाम रसाइल व जराइद, अखबारी इश्तहारात और दीगर तमाम मतबुआत की कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, हस्ब जरूरत डिजाइनिंग और इब्तदाई प्रिंटिंग इसी शोबे में की जाती है। तीनों रसाइल व जराइद को यूनिकोड फॉर्मेट में सर्च की सहूलत के साथ तंजीम डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड किया जाता है। शोबा तहकीक व तदरीस। तालीम व तहकीक के हवाले से एक अलग शोबे की जरूरत महसूस की गई तो सन 2003 में इस शोबे का आगाज किया गया। दीगर कई इंतजामी और तदरीसी मामलात के साथ साथ बिलखसूस रुजू इलल कुरान कोर्स, फ़हमे दीन कोर्स, तालीमुल इस्लाम कोर्स इस शोबे की कामयाब तदरीसी काविशों में से हैं। कुरान एकेडमी लाइब्रेरी। सदर मुअस्सिस व बानी तंजीम इस्लामी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की ये कुरानी तहरीक तहकीक व तदरीस के बुनियादी सतूनों पर उस्तवार की गई थी। इसलिए कुतुब, रसाइल, जरीदे और हमा किस्म का मुतालियाती मवाद इसकी रूह की हैसियत रखता है। मुहक्किकीन व तलबा को कुतुब का इजरा, अखबारात की दस्तयाबी, रसाइल व जराइद का मुहैया किया जाना और अहम अखबारी तराशों की फाइलिंग इस शोबे की अहम जिम्मेदारियां हैं। कुरान कॉलेज, अतातुर्क ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन। इस कॉलेज में क्लासरूम्स, दफातर, लाइब्रेरी, हॉस्टल, फैमिली अपार्टमेंट्स और मेस मौजूद हैं और अब ये इदारा यूनिवर्सिटी बनने की तरफ गामजन है। जब भी अल्लाह को मंजूर होगा ये दरसगाह अपनी इस मंजिल को भी पालेगी इंशाअल्लाह। शोबा खतो किताबत कोर्सेज। इसका मकसद इदारा हाजा के तालीमी तहकीकाती कुरानी कोर्सेज को न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि दुनिया भर के तलबा तक पहुंचाना है। कई कोर्सेज में से तर्जुमा कुरान हकीम कोर्स और आसान अरबी ग्रामर काबिल जिक्र हैं। ये शोबा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हजारों तलबा से न सिर्फ मुसलसल राब्ते में है बल्कि ऑनलाइन सहूलियात, जदीद तरीन तर्ज तशहीर रसाई के तमाम मुरव्वजा जराए को बरूए कार ला रहा है। शोबा अंग्रेजी। ये शोबा अंजुमन की तमाम अहम मतबुआत और तहरीरी मवाद को अंग्रेजी जुबान में फराहम करने की अहम तरीन जिम्मेदारी निभा रहा है। बयानुल कुरान के अंग्रेजी तर्जमे पर भी मुसलसल काम हो रहा है। इसके अलावा तमाम अंग्रेजी मतबुआत और उनकी तरतीबो तदवीन भी इसी शोबे की जिम्मेदारी है। फिर बैनुल अक़वामी जरीदों पर तहकीक, तनकीद व तालीफ और अंग्रेजी खतो किताबत जैसे फराइज भी बहुत अहम हैं। शोबा समो बसर। लाहौर में कायम ये शोबा फुल HD क्वालिटी रिकॉर्डिंग की सहूलत,
मुहैया कर रहा है। इस स्टूडियो में ना सिर्फ सेट लगते हैं बल्कि क्रोमा टेक्नोलॉजी की बदौलत दीगर कई प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी मेयार के जदीद तरीन एडिटिंग सिस्टम्स और कई दीगर आलात इस शोबे को मुमताज बनाते हैं। हर शोबे की तरह यहाँ भी आला तरबियत याफ्ता हुनरमंद और मशाक अफराद अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए आलमी रुझान के पेश नजर शोबा समो बसर की टीम मोहतरम सदर मोअस्सिस डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह की तालीम को चार दांगे आलम में पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, साउंड क्लाउड और व्हाट्सएप वगैरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना करोड़ों लोग इनसे इस्तेफादा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रोजाना इजाफा हो रहा है। मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर के कयाम को निस्फ सदी हो चुकी है। एक फैज का दरिया रवां है जिसमें कुरानी तालीमात के फहम का रिवाज मौजज़न है और दावत रुजू इलल कुरान बराए इकामते दीन दुनिया भर में फैल रहा है। अल्लाह ताला डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह, तमाम कारकुनान और मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान से मुंसलिक तमाम हजरात के लिए दावते रुजू इलल कुरान के काम को कबूल कर ले और सदका जारिया बना दे। आमीन।